ओ मोदी तेरा पाला सिखा नाल पिया वै। ये सिख कौम है। कल ही पंजाब दे विच वोट मंगण आया वै। कारनामा की कीता वै? 750 किसान शहीद करवा दिता। कारनामा की कीता वै? जेड़े जिथे दिल्ली दे विच इहदी सरकार है, जिथे इहदा तखत बैठा वै, उत्थे अमन सकून शांति पैदा कर ही नहीं सकता। पहले आप वीडियो देखने हैं, फिर आप गल करने हैं। व्हाट्सअप होंदा, इंस्टाग्राम होंदा, फेसबुक होंदे आ। फेसबुक से मेरे पेज लाइक करो, व्हाट्सअप मैनूं मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। 100 वीडियो स्टार्ट करिए। गो मोदी तेनू वैगरू नाल वर्जी, मोदी तेनू अल्लाह नाल नफरत। पर जेड़े बापू दी असीं सिख आ ना, वो कहंदा कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गसैयां, कोई अलाहे, कारन करन करीम, कृपा तार रहीम। कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब। मैं की कवां, कागजा कंबदा। तू कहना गंगा साफ करवानी, पर भुल गया तू जिस हर मंदिर, जिस अमर सरोवर बारे असीं पढ़दे आ, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। तुहाडियां करतूतां उस गुरु के सरोवर विच साडे बीबियां ते बच्चियां नूं तुसीं रोलिया 84 विच। इहनूं गंगा दी गल चेते आ गई, तेनूं भुल गया रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। तेनूं भुल गया डिठे सभे थाव नहीं तुझ जिहा। ये मैं गल तां कीती है, कोई कहंदा रब लहिंदे वाले पासे है, कोई कहंदा रब चढ़दे वाले पासे है, कोई कहंदा दखण वाले पासे है। एक केवल ते केवल अमृतसर साहब है जिहदे 4 दरवाजे ने, इत्थे पारशैलिटी नहीं। मैं धार्मिक हाँ क्योंकि साडी ड्यूटी जोड़न दी है, पाड़न दी नहीं। कथा एक इहो जिहा विषय है, प्रकरण चों प्रकरण आ जाता। मैं मनी साहब कई बार ये जिक्र भी किया है। बाबे फरीद दे कोल एक प्रेमी कैंची लैके आया, उन्हें कारखाना लाया सी। बाबे फरीद नूं कैंची भेंट की। रब दा प्यारा ना बाबा फरीद। असीं जिथे जय दे भगत नूं मत्था टेकदे आ मोदी, असीं बाबे फरीद नूं मत्था भी टेकदे आ। जिथे जय दे ब्राह्मण दा सत्कार, उथे बाबे फरीद मुसलमान दा सत्कार भी है। जिथे असीं इसे प्रकार रामानंद नूं मत्था टेकदे आ, साडा सिर बाबे रविदास दे चरनां विच भी झुकदा है, क्योंकि साडी निगाह विच पारशैलिटी नहीं, साडी निगाह विच वंड नहीं। मैं उस थां तो गुरु रामदास पातशाह दा मैसेज लैके आया है। मोदी हरमंदर साहब दे 4 दरवाजे ने, मंदिर बंदियां दा नहीं। मैं इनू बहुता विस्तार विच ना जावां। किसी ने शिव मंदिर बना लिया, किसी राम मंदिर बना लिया, पर रब दे किसी नूं चेता ही नहीं आया। जिहड़ा हरमंदर है ना, ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ रब का घर, ते रब सब का साझा। हर मंदिर हर थां ते व्यापक, दुखां दा हारक, हरे भरे करन वाला। चढ़दे वाले पासे तो आ, दखण वाली बाही तो आ, उत्तर वाले पासे तो आ, पश्चिम वाले पासे तो आ, मित्रा परवान चढ़ जाएगा। पर याद रखी, हर की पौड़ी तो ओना चिर तैनू अमृत नसीब नहीं होना जिन्ना चिर न्यो होना। आपां चुला लेने आ ना, ते चुला लैण वास्ते सानू न्योना पैंदा है। जिन्ना चिर न्योईए ना, उन्ना चिर सानू उत्थे अमृत दा चुला नहीं मिलदा। उस हर की पौड़ी ते हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, चोर आवे, साध आवे, वो हर गल प्रवान है। मैं ये तेनू तां कह रहा, तुसी जानते हो अमृतसर साहब ध्यान रखिया जे, मेरी आम करके समाप्ति की ड्यूटी होंदी सी। जदों असीं सुख आसन करते हैं ना, तो सेवा करने वाले वीर अंदरों कुंडा ला देंदे ने। कुंडा कारण की है? जिहड़ियां दुकानां ने ना, दुकानां नूं कुंडा बाहर हुंदा है, घर नूं कुंडा अंदर हुंदा है। असीं ये रौला तां पा रहे, असीं घर दे मालक हां, तूं है दुकानदार। मैं बड़ी सिंपल जी गल कर रहा, तुसीं आप समझते हो। जिहड़ी दुकान है ना, दुकान नूं कुंडा बार बार हुंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੀ। ਖਤਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਲੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਕੋੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੈ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਤਰਿਆ। ਅਗਰ ਉਤਰਿਆ ਵੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿਆ ਵੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।